I'd just like to say before we start off with the concert, to thank you all for coming here. Mr. Harrison, with all of the enormous problems in the world, how did you happen to choose this one? Because I was asked by a friend if I'd help, that's all. War was going on between Pakistan and Eastern Pakistan. It wasn't then known. That's where I belong to. And all the women and children suffering and all that made me feel very concerned. And George immediately felt that he would help. Like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan. The most memorable thing really was the fact that it came off and that it worked. It is a great thing that can be done, and it was the first of its kind which set an example. Immense success artistically, and again I use the word spiritually because he decided he would use this great ability he had for another reason. There was a lot of kids and just general public who, having had the inspiration, all started collecting money and were banging on UNICEF doors saying, what can we do to help? These things will always be remembered as times that we could be proud of being musicians, We actually just weren't thinking of ourselves for 5 minutes. We were doing something for a bigger issue. And we need that. My friend came to me, sadness in his eye, told me that he wanted help for his country. Lesson 27 The Concert for Bangladesh বাংলাদেশের জন্য সঙ্গীতানুষ্ঠান It's Friday evening. Mr. Farhad is playing a song on his DVD player in his study. জনাব ফরহাদ শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা জনাব ফরহাদ তার ডিভিডিতে একটি গান বাজাচ্ছিলেন Her daughter Fahmida comes in. তার মেয়ে ফাহমিদা ভিতরে প্রবেশ করল On the TV screen, a tall, bearded man with long hair is playing a guitar and singing a song, Bangladesh, Bangladesh. Fahmida is thrilled to hear the word Bangladesh from a singer who looks like a foreigner. টিভি পর্দায় একজন লম্বা চুল ও দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বাংলাদেশ বাংলাদেশ গান করছেন বিদেশি মনে হয় এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে বাংলাদেশ শব্দ শুনে ফাহমিদা শিহরিত হয় She has the following conversation with her father about the song and the singer. সে তার বাবার সাথে গান এবং এর গায়ক সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথোপকথনটি করে তাহলে আসো আমরা দেখি নিম্নের কথোপকথনগুলো কি ফাহমিদা Father, who is this singer? He is not a Bangladeshi, is he? বাবা এই শিল্পীটা কে তিনি তো বাংলাদেশী নন তাই কি Mr. Farhad, you are right. হ্যাঁ তুমি ঠিক He is not. তিনি নন He is a famous singer from England. His name is George Harrison. তিনি বাংলাদেশী নন তিনি ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত গায়ক তার নাম জর্জ হ্যারিসন ফাহমিদা বলছে জর্জ হ্যারিসন Why did he sing the song on Bangladesh? জর্জ হ্যারিসন তিনি বাংলাদেশ নিয়ে গান গাইলেন কেন Mr. Farhad বলছেন That's a huge story. Harrison was not only a famous singer but also a great humanist. He helped us during our liberation war of 1971. It's a huge story. এটা একটা বিশাল কাহিনী হ্যারিসন শুধু একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন না তিনি একজন মহৎ মানবদরদীও ছিলেন তিনি 1971 সালে
তিনি 1971 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। ফাহমিদা বলছে, ডিড হি কাম টু বাংলাদেশ টু টেক পার্ট ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার? তিনি কি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন? ফাদার মিস্টার ফরহাদ, নো মাই চাইল্ড, হি ডিডন্ট কাম টু বাংলাদেশ বাট হি ফাউট ফর আওয়ার কজ বাই অর্গানাইজিং দ্য হিস্টোরিক কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। না মামনি, তিনি বাংলাদেশে আসেননি, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক বাংলাদেশের যুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্য সঙ্গীতানুষ্ঠান এর আয়োজন করে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। ফাহমিদা, কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, প্লিজ ফাদার টেল মি মোর অ্যাবাউট ইট। বাংলাদেশের জন্য সঙ্গীতানুষ্ঠান? বাবা, অনুগ্রহ করে এ সম্পর্কে আমাকে আরো বলো। মিস্টার ফরহাদ, ওয়েল, দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ওয়াজ হেল্ড on the 1st August 1971 at the Madison Square Garden, New York. ঠিক আছে, কনসার্ট ফর বাংলাদেশ নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে 1971 সালের 1 আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জর্জ হ্যারিসন and some other famous musicians performed in that live concert in front of a audience of about 40,000 people. জর্জ হ্যারিসন এবং আরো কিছু সুরকার মিলে প্রায় 40,000 দর্শকের সামনে সরাসরি এই সঙ্গীতানুষ্ঠানটি সম্পাদন করেছিলেন। ইট ওয়াজ অর্গানাইজড টু মেক দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়্যার অফ দ্য সাফারিংস অফ বাংলাদেশ ডিউরিং আওয়ার লিবারেশন ওয়ার। এটা আয়োজন করা হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ যে কতটা দুর্যোগের বা দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করছে তা পুরো বিশ্বকে জানাতে বা অবহিত করতে। ফাহমিদা বলছে, ওয়াজন্ট দ্য গ্রেট? সেটা কি মহৎ ছিল না? মিস্টার ফরহাদ, ইয়েস, ইট ওয়াজ গ্রেট। হ্যাঁ, এটা মহৎ ছিল। দ্য কনসার্ট ওন হিউজ সাপোর্ট ফর দ্য মিলিয়ন্স অফ ওয়ার ভিকটিমস অফ বাংলাদেশ। কনসার্টটি বাংলাদেশের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেছিল। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট রেইজড মিলিয়ন্স অফ ডলার্স ফর ইউনিসেফ রিলিফ ফান্ড। একই সাথে এটা ইউনিসেফের ত্রাণ তহবিলের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার উত্তোলন করেছিল। ফাহমিদা, আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড দ্যাট ইউ টোল্ড মি অল দিস ফাদার। আমি সত্যি আনন্দিত যে তুমি আমাকে এত কিছু বলেছো বাবা। I think we should be grateful to George Harrison and his friends who organized the concert for Bangladesh. আমি মনে করি বাংলাদেশের জন্য সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজনকারী জর্জ হ্যারিসন এবং তার বন্ধুদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মিস্টার ফরহাদ, you are right, dear. We should remember those great friends who helped us in our days of struggle and suffering. তুমি ঠিক বলেছো প্রিয়, আমাদের ওইসব মহৎ বন্ধুদের জন্য সবসময় তাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং তাদের সংগ্রামের কথা তাদের স্মরণ করা উচিত। চলে যাচ্ছে অপর পৃষ্ঠায়। এই প্যাসেজটি থেকে আমরা যে সকল ওয়ার্ড মিনিং গুলো বা গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ শব্দগুলোর অর্থ জানতে পারলাম সেগুলো হচ্ছে ইভিনিং, সন্ধ্যাকাল, ডটার, কন্যা বা মেয়ে সন্তান। এই ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি ইন পেয়ার্স ডিসকাস ইফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অর ফলস। ইফ ফলস, কারেক্ট দ্য স্টেটমেন্টস। যুগ্মভাবে নিচের বিবৃতিগুলো সত্য না মিথ্যা তা আলোচনা করো। যদি মিথ্যা হয় বিবৃতিগুলোকে সঠিক করো। এতে জর্জ হ্যারিসন ওয়াজ ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, এটি একটি ভুল স্টেটমেন্ট। ফলস, কারেক্ট আনসার। জর্জ হ্যারিসন ওয়াজ কাম ফ্রম ইউনাইটেড কিংডম or England. In 1971, George Harrison visited Bangladesh to take part in the Liberation War. False. In 1971, George Harrison arranged a concert by organizing the historic concert for Bangladesh. A huge audience attended the concert for Bangladesh. True. George Harrison was the only well-known musician to take part in the concert for Bangladesh. False. Not only George Harrison but also few well-known musicians to take part in the concert for Bangladesh. The people of the world became aware of the crisis in Bangladesh following the concert for Bangladesh. True. Bite dekhte pacchi, read the lyrics of the song aloud. Here are some parts of the song Bangladesh. গানের কথাগুলো উচ্চ স্বরে পড়ো। এখানে বাংলাদেশ গানটি নিয়ে কিছু অংশ দেওয়া হলো। বাংলাদেশ। মাই ফ্রেন্ড কেম টু মি উইথ স্যাডনেস ইন হিজ আইজ। এলো বন্ধু আমার কাছে, চোখে নিয়ে কষ্টের রেশ। হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়ান্টেড হেল্প। সে মোদের কাছে সাহায্য চাইল সবিনয়ে।
before his country dies. ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে তার দেশ. Although I couldn't help feel the pain. Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try. যদিও আসেনি তার ব্যথা মোর অনুভবে, তবু বুঝতে পারি চেষ্টা আমায় করতেই হবে. Now I'm asking all of you to help us save some lives. এখন করছি আমি তোমাদের কাছে বিনতি, এসো এগিয়ে বাঁচাতে কিছু জীবন জ্যোতি. বাংলাদেশ, বাংলাদেশ. Where so many people are dying fast and it sure looks like a mess. I've never seen such distress. যেখানে অনাহারে মরছে কিছু অগণিত লোক এবং পরিস্থিতি যে খুবই জটিল তা সুনিশ্চিত, এমন দুর্দশা আমি দেখিনি কখনো জীবনে. Now won't you lend your hand and understand, relieve the people of Bangladesh. বাড়াবে নাকি তোমাদের হাত তাদের পানে, করতে মুক্ত বাংলাদেশি ভাইবোন. বাংলাদেশ, 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 বাংলাদেশ. Such a great disaster, I don't understand, but it sure looks like a mess. I've never known such distress. Now please don't turn away. I want to hear you say, relieve the people of Bangladesh, relieve Bangladesh. এত বড় বিপর্যয় আমার বোধের অতীত, পরিস্থিতি যে খুবই জটিল তা সুনিশ্চিত, এমন দুর্দশার কথা হয়নি কখনো অবগত. মিনতি করি ফিরিও না মুখ তোমাদের, বলতে চাই তোমাদের আমি বেঁধে আশায় বুক, বাঁচাও বাংলাদেশের প্রাণ, বাঁচাও বাংলাদেশ. চমৎকার একটি গান জর্জ হ্যারিসনের, যেটা অর্গানাইজ করেছিলেন. B1 দেখতে পাচ্ছি. নাও কমপ্লিট দ্য সামারি অফ দ্য ফার্স্ট 3 স্ট্যান্ডার্স of the song Bangladesh with subtitle with suitable words from the box. এখন বক্স থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে বাংলাদেশ গানটির প্রথম 3 স্তবকের সারাংশ সম্পূর্ণ করো. চলে যাচ্ছে অপর পৃষ্ঠায় B2 তে. Do you know of any Bangla song that inspired the people of Bangladesh during the War of Liberation in 1971? Discuss in groups and write down the first line or a few lines of the song in Bangla. 1971 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এমন কোন গান কি তুমি বাংলায় জানো? দলবদ্ধভাবে তা আলোচনা করো এবং গানটির প্রথম লাইন অথবা কয়েকটি লাইন বাংলায় লেখো. কোশ্চেন হতে পারে: A. What is the first line of the song? গানটির প্রথম লাইন কি? আনসার হতে পারে: মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি. What is the song about? The song about of our liberation war. Who is the singer of the song? গানটির গায়ক কে অথবা গানটি গেয়েছেন কে? The singer of this song is Apple Mahmood. গানটির শিল্পী আপেল মাহমুদ. Where did you hear the song first? তুমি গানটি প্রথম কোথায় শুনেছিলে? On the আনসার হবে এমন: on the last victory day. গত বিজয় দিবসে. How do you feel when you listen to this song? তোমার কেমন অনুভূত হয় যখন তুমি গানটি শোনো? I just feel deep love for our motherland Bangladesh. আমি আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য গভীর ভালোবাসা অনুভব করি যখন গানটি শুনি.